Hello, children. Good morning to all. So, children, in the last class, I started this chapter मेरा बचपन। इस पाठ के संबंध में हम लोग जो चर्चा कर चुके थे पिछले कक्षा में डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। वे अपने बाल्यकाल के बारे में यहाँ आप लोगों को कुछ संदेश या जानकारी देना चाहते हैं। इस पाठ के द्वारा वे अपना बचपन, अपना बाल्यकाल, चाइल्डहुड जो इन्होंने किस तरह बीता और जो कहने का मतलब यह है उनका बाल्यकाल या बचपन का जीवन कैसा था। इस विचार के संबंध में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, यानी यहाँ मुझे लगता है जो मैंने किया था पिछली कक्षा में, यहाँ तक अप टू ईयर आई फिनिश्ड, आई थिंक, या ऑफ कोर्स। सो इन द लास्ट क्लास आई सेड रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामेश्वरम शिव मंदिर के कारण एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस शिव मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी। यहाँ कलाम जी कहते हैं पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और मेरे पिताजी यानी कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन, वे दोनों अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, अभिन्न मित्र थे। वे दोनों आपस में मिलकर आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। और इसके बाद में कलाम जी यह भी कहते हैं कि वे अपने पिताजी के साथ नमाज पढ़ने के लिए जो अपने पिताजी के साथ मस्जिद जाते थे। उस समय एक बार कलाम जी ने अपने पिताजी से प्रश्न पूछा कि नमाज की प्रासंगिकता के बारे में। उस समय प्रश्न पूछने पर कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन ने कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो उस समय अपने शरीर, यानी जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो और जिसमें दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होते हैं। जो कहने का मतलब ये है, नमाज पढ़ने से मन में घमंड मीन्स अहंकार, मनस्सिನ अहंकार दूर आगते। ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸಿರಿತನ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗುತ್ತೆ। ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ। ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾಂ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? बाद में कलाम जी के ದಿನಚರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ದಿನದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು,
पौ पटने से सुबह 4 बजे में उठकर, पौ पटना मीन्स प्रभात होने से पहले, इट इज़ इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे मीन्स ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 4 o'clock, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೌದಾ, घर से 4 मील दूर रहने वाले नारियल के बगीचे में वे जाया करते थे. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಏಕ ದರ್ಜನ್ ಭರ್, 1 ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಅಪನೇ ಕಂಧೆ ಪರ್ ಉಠಾಕರ್ ವೆ ಘರ್ ಲೌಟ್ತೆ ಥೆ, ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಘರ್ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಿ ವೆ ನಾಸ್ತಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ವಾಕ್, ಹೌದಾ, पैदल से जाकर वे वापस लौटते थे. बाद में ही वे खाना खाया करते थे. ಇನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ನಾಷ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರ ದಿನಚರಿ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತಂತೆ. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ 3rd पैरा ओवर. सो ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ 4th पैरा फर्स्ट लाइन. मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है. ನೋಡಿ, कलाम जी ಹೇಳ್ತಾರೆ, मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी, विज्ञान मीन्स इन द ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ, ಓಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, ಪ್ರೌದ್ಯೋಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ, से चिल्ड्रन सारी जिंदगी, होल लाइफ, जीवन पर्यंत अंत ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. सारी जिंदगी में पिताजी की बातों को अनुसरण करने की कोशिश की है. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪಾಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ನಾನು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು मैंने बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है. बुनियादी सत्य मीन्स बेसिक ट्रूथ. बुनियादी मीन्स बेसिक ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಹೌದಾ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳಂದರೆ ಲೈಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್,
बनी बुनियादी सत्यों का समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है. ನಾನು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಸತ್ಯ ಅದು? ಐಸಾ ಎಕ್ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಜರೂರ್ ಹೈ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಯಹಿ ಹೈ ಬುನಿಯಾದಿ ಸತ್ಯ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ? ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ ಕೊಯ್ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಜರೂರ್ ಹೈ. ಒಂದಂತೂ ದೈವಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೋ ಹಮೆ, ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಭ್ರಮ್, ದುಃಖೋ, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाते हैं. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಭ್ರಮಾಲೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಮೆ. ಓಕೆ, ಈ ಭ್ರಮೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ದುಃಖ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಾದಾಗ, ಏನಾದರೂ ಶೋಕವಾದಾಗ, ದುಃಖವಾದಾಗ, ಮತ್ತು ವಿಷಾದ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದುಃಖ, ಬೇಸರ, ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು असफलता मीन्स फेल्यूर में कहते ना. ओके, ना सफल होना ये तो असफल. ನಾವೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ, ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಂಥ ನೋವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು, ವಿಷಾದವನ್ನು, ಬೇಸರವನ್ನು, ಭ್ರಮೆಯನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ. ಈ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖವನ್ನು, ಕ್ಲೇಶವನ್ನು, ಹೌದಾ, ಬೇಸರವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೇ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಸ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರೀ ದುಃಖ, ಬರೀ ವಿಷಾದ, ಬರೀ ನೋವು, ಅಸಫಲತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಿಕ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತ ಅದೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೋವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಸುವು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಅದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? यस, मैं बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि एक कोई ऐसी दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद, असफलता आदि से छुटकारा दिलाती है. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಃಖದಿಂದ, ನೋವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಸಫಲತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಅದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? यस, बनिया. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया,
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಾಂಜಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಲಕಡಿ ಕಿ ನೌಕಾಯೆ, ನೌಕಾಯೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋಟ್, ಲಕಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ವುಡನ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವುಡನ್ ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಮರದ ದೋಣಿ. ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ದೋಣಿ ಅಂದರೆ? ದೋಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಇವರ ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ವುಡನ್ ಬೋಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕಲಾಂ ಕೆ ಪಿತಾ ಜೈನುಲಾಬಾದಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಪಿತಾಜಿನೇ ಲಕಡಿ ಕಿ ನೌಕಾಯೆ, ಲಕಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ವುಡನ್, ನೌಕಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವುಡನ್ ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಸ್ ಸಮಯ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸಿ ಮೈ 6 ಸಾಲ್ ಕಾ ಥಾ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಓನ್ಲಿ 6 years. ಮೀನ್ಸ್ 6, ನನಗಾಗ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಾನು 6ನೇ ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೌದಾ ಮರದ ದೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಚ್ನಸ್ ಈ ನೌಕಾಯೆ, ಈ ವುಡನ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಎತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಯೋಂಕೋ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ. ಯಾವುದು? ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಯಾತ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಈ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೌದಾ, ಅಂತಹ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸೆ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ, ಯಾನೇ ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸೇತುಕರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿತ್ತವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಗರ, ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ದೋಣಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಾಂ ತಂದೆ ಈ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವುಡನ್ ಬೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ, ಮರದ ದೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಬೋಟ್ಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಷನ್ ಆಯಿತಾ, ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಂನ ತಂದೆ ಈ ಬೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಏಕ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿನ एक स्थानीय ठेकेदार, एक स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय मीन्स लोकल, ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್, ठेकेदार मीन्स कंट्राक्टर. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರವನು? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಥಾನೀಯ ಟೇಕೆದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಏನು ರೀಜನಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು, ಅವನು ಬಂದು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್, ಆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಪಿತಾಜಿ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ತಟ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ನೌಕಾಯೆ ಬನಾನೆ ಲಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಲಾಂನ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬಾದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅವನು ಬಂದು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಕಲಾಂ ಕೆ ಪಿತಾ ತೆ ಕೌನ್? ಜೈನುಲಾಬಾದೀನ್. ಕಲಾಂನ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬಾದೀನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಆತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೌದಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಟ್ಕೆ ಪಾಸ್, ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯೇ ಬನಾನೆ ಲಗಿ, ಈ ಬೋಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕನ್ನು ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಜೈನುಲಾಬಾದಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೋಣಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಇವನ ಜೊತೆ ಮೇರಿ ಬಡಿ ಬಹನ್ ಕ ಜೋರಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಶಾದಿ ಹೋ ಗಯಿ. ನೋಡಿ, ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇರಿ ಬಡಿ ಬಹನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಬಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ಆಕೆ ನೇಮೇನಾಗಿತ್ತು? ಜೋಹ್ರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಕಲಾಂನ ಅಕ್ಕ. ओके चिल्ड्रंस. सो अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन के साथ जोरा के साथ शादी हो गई. शादी मीन्स वेडिंग, मैरिज. अर्थ आयता? ಈ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಕಲಾಮರ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಜೋಹ್ರಾ ಬಂದು ಕಲಾಂನ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಡಿ ಬಹನ್, ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ನೌಕಾ ಹೋಂಕು ಆಕಾರ ಲೇತೆ ಹುए मैं गौर से देखता था. ನೋಡಿ, ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೌಕಾ ಹೋಂಕು, ಈ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ, ಬೋಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ? ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬೋಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಬೋಟಿಗೆ ಏನು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹೌದಾ? ಏನು ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡಿ, ಮೇ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಯಾರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಗೌರ್ ಸೇ ದೇಖ್ತಾ. ಗೌರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕೆ? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೋಟಿಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಬನ್ನಿ. ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್, ಕಲಾಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾರೋಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು? ಬೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ಅಚ್ಚಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಬೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೌದಾ? ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ದಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ದಿವಸ 100 ಮೀಲ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. 100 ಮೀನ್ಸ್ 100, ಮೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಲ್. ಹೌದಾ? 100 ಮೈಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ ಹವರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಏಕ್ ರಫ್ತಾರ್ ಸೆ ಹವಾ ಚಲಿ. ರಫ್ತಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೂಫಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಭಯಂಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ತೂಫಾನ್ ಆಯಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ತೂಫಾನ್ ಆ ಗಯಾ. तूफान में सेतु कराए कि कुछ लोग और हमारी नावें बह गई. ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವರ ಬೋಟು ಬಹ ಗಯಿ. ಬಹ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರ ಬೋಟು?
ಕಲಾಂನ ತಂದೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೋಟನ್ನು ಓಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರ ಬೋಟು ಏನಾಯಿತು, ತೂಫಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಇವರ ಬೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು, ಸೇತುಕರಾಯಿಕೆ ಕುಚ್ ಲೋಗ್ ಬಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಜನ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಬೋಟು ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೇತುಕರಾಯಿಕೆ ಕುಚ್ ಲೋಗ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಬೋಟಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಸಿ ಮೇ ಪಾಂಬನ್ ಪುಲ್ ಭಿ ಟೂಟ್ ಗಯಾ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಂಬನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾತ್ರಿಯೋನ್ಸೆ ಭರಿ ಟ್ರೈನ್ ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರಸ್ತ್ ಹೋ ಗಯಿ. ಯಾತ್ರಿಯೋನ್ಸೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್. ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಏನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏಕ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ, ಟ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್, ಟ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರೈಲು ಗಾಡಿ ಜನಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರಸ್ತ್ ಹೋಗಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತಾಗ, ತಬ್ ತಕ್ ಮೇನೆ ಸಿರ್ಫ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಖೂಬ್ಸೂರತಿ ಕೋ ಹಿ ದೇಖಾ ಥಾ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲಾಂಗೆ. ಸಮುದ್ರ ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಸೊಗಸಾಗಿದೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಸಮುದ್ರ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅವತ್ತೇ ಕಲಾಂಜಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಲಾಂನ ತಂದೆಯ ಬೋಟು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟು ಜನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿವಸ ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಂಬನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನು, ರೈಲ್ ಗಾಡಿ, ಸೊ ರೈಲ್ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ದಿವಸನೇ ಕಲಾಂಜಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಉಸ್ಕಿ ಅಪಾರ್ ಏವಂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೋ ಜಾನೆ. ಉಸ್ಕಿ ಅಪಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪಾರವಾದ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು, ಕೋಪ ಬಂದು, ಅಲೆಗಳು ಹೆದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ, ರಭಸ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೆದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮುझे ಹತ್ಪ್ರಭ್ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ ದಿವಸ ಏನು ಬಂತು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಯರ್ ಎನಫ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.
Okay, children? Any doubts? No, no? Thank you, children.